we are interested for the important, you can say, injuries, because inside your syllabus, they have clearly mentioned that we are interested for the first aid definition, we are interested for the first aid objectives, the goals, or you can say the contents available for first aid. Now we will go ahead so that the injuries we are interested. So because of that accident, some injuries are going to happen, and this injury we can recover with the help of first aid box. Yes. So what is the first injury? Obviously, because of the shock, there can be a condition called as burns. बऱ्याच वेळा तुम्ही बघितलं असेल तर काही ठिकाणी इंजुरी झाल्यामुळे बर्न्सची कंडिशन ही तिथे तयार होते, थोडंफार जळतो भाग तिथला. बिकॉज वी नो दॅट वी आर डिलिंग विथ द हाय व्होल्टेज. जर काम करत असाल तर ते लो व्होल्टेजला नसेलच, ऑब्विसली लो व्होल्टेजला एवढं बर्न्स नसतील. If you are doing with the high voltage condition, so there can be burns are going to happen. Yes. So what is the meaning of burn? Burn is a damage to the skin caused by the contact with dry heat. Yes. So obviously each you can say accident effect has some, you can say, the proper definition. Yes. So the cause is different. Yes. And this is the effect. So we know that we are interested for cause and effect, always condition. So the cause can be the electrical accident and the effect is burn. Yes. So this is the burn effect. So it may be caused by fire, flames, steam, hot liquids, hot metals, sunlight, electricity or chemicals. The degree of burn varies. So असं नाही की burn हे सारखं असतं. काही वेळा it is called as a superficial, it is called as a partial thickness, and it is called as a full thickness. So त्याच्यामध्ये पण सुद्धा कॅटेगरी आहे. So first category is first degree. It involves only top layer of the skin and is red and dry, and burn is generally painful. The area may swell. Most burns are of first degree burns. सो तुमच्या घरामध्ये तुम्ही बघत असाल बऱ्याच वेळा तुमची आई किंवा तुमची बहीण किंवा तुम्ही स्वतः जर तुम्ही गॅस जवळ काही काम करत असाल, सो पोळी किंवा भाकरी वगैरे करत असाल, सो बऱ्याच वेळा ती पोळीतली जी वाफ असते ती तुमच्या हातावर येते. येस. सो बिकॉज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पोर्शन बिकम रेड. येस. मग बऱ्याच वेळा त्याला मध्ये बर्फ लावला जातो किंवा घरच्या घरी ट्रीटमेंट केली जाते. येस. जर तो फर्स्ट डिग्री असेल सो इट इज ओके. आपली इम्युनिटी सिस्टीम ही एवढी स्ट्रॉंग असते किंवा आपलं जे स्किनचं डेव्हलपमेंट इतकं स्ट्रॉंग असतं की ते ऑटोमॅटिकली त्याला रिमूव्ह करतं आणि थोड्या दिवसानंतर त्याला नवीन स्किन आणतं तिथे. येस. सो इट इज सेल्फ, ही ऍक्टिव्हिटी सेल्फ होते, स्वतःच होते ही ऍक्टिव्हिटी, याला काही ट्रीटमेंटची गरज नसते. बट इफ द बर्न इज you can say hazardous, or you can say in the second degree, it means it involves both the epidermis and dermis. So that is a skin condition. The area is red, blisters may open and whip the fluid. काही वेळा तुमच्या त्या स्किन मधून फ्लुइड सुद्धा येतं बाहेर जर तुमच्याकडे ते बर्न्स कंडिशन आली असेल तर, मेकिंग द स्किन appear wet. These types of burns are usually painful and the area often swells. Yes. सो तुम्ही बघितलं असेल कदाचित तुमच्या त्या जर तुमचं ते कंडिशन जी बर्नची कंडिशन असेल ती थोडीशी असं पाणी किंवा असं थोडंसं लिक्विड वगैरे असं निघत असेल. आय एम नॉट सेइंग दॅट इज अ वॉटर, that is a fluid which came from our body. Yes. And because of that severe burn, this condition is going to arise. Yes. The third degree, or you can say full thickness, this is the last condition. Yes. Which you can say it destroys both the layers of the skin with muscles, bones, blood vessels and nerves. So एवढी क्रिटिकल कंडिशन ही केव्हा होईल, ज्यावेळेस एखादा सिव्हिअर ऍक्सिडेंट होत असेल त्यावेळेसच. जर तुमचा सडनली इलेक्ट्रिसिटी, डीसी इलेक्ट्रिसिटीला किंवा सडनली तुमचं हिटरला वगैरे हात लागला, येस, सो त्यावेळेस तुमचं बऱ्याचशा प्रमाणात हे नुकसान होतं. येस, फिजिकल नुकसान होतं. These burns may look brown or charred with the tissues underneath sometimes appearing the white. So these are the conditions of burns: first degree, second degree and third degree. Yes. So maximum you can say 70% or you can say 80% are under the category of first degree.
सो थोडंफार रेड होतं आणि तुम्ही घरच्या घरी त्याला रिकवर करू शकतात. बट इफ द कंडिशन इज सिव्हिअर, तुम्ही घरच्या घरी न करता प्रॉपरली जे इपिड्रमिक्स आहेत, जे स्किनच्या रिलेटेड जे तज्ञ लोक आहेत किंवा त्यांना जे नॉलेज आहे त्या फील्ड मधलं, सो त्यांच्याकडे जाऊन तुम्ही ट्रीटमेंट घेऊ शकता. येस. आणि लास्ट कंडिशन इथं खूपच डेंजरस कंडिशन आहे. अशी कंडिशन कोणाबद्दल घडू नये असं मला वाटतं नेहमीच. येस. अँड because of the accident this can be going to happen. Yes. And no doubt there can be a treatment is also available. Yes. And with these 2 degrees, say first degree and second degree, we can cover with this with the help of first aid box. Yes. This is not covered with the first aid box obviously, and when we are interested for the second, that is called the do's and don'ts. So what does it mean? If there is a condition called as burn, so obviously we have to do certain things, that is called the do's condition, and that is called the don'ts condition. So what is the first do we have to do? So immediately we have to immerse the burnt area in cool water, or by applying the clothes soaked in cool water. So that is a immediate condition we have to do. Remove the jewelry and constrictive clothing before the swelling or blisters occurs. जर तिथे बर्न झालं असेल तर तुम्हाला तिथे, आणि जर ज्वेलरी असेल त्या पार्टला किंवा फिंगर्स असतील किंवा तुमचं नेक असेल, येस, किंवा बँगल्स असतील, सो ती तुम्ही रिमूव्ह करायला पाहिजे ज्वेलरी लवकर आणि व्यवस्थित ठिकाणी ठेवायला पाहिजे. कव्हर द एरिया विथ अ ड्राय स्टराइल ड्रेसिंग अँड नॉट कॉटन और अदर फ्लफी मटेरियल. सो बिकॉज सी, जर तुम्ही कॉटन मटेरियल जर तिथे लावलं, सो तिथे त्याला यू कॅन से स्टिक होण्याचे चान्सेस हे वाढतात. येस. सो तुम्ही ड्राय किंवा जे स्टराइल ड्रेसिंग मटेरियल असेल, सो दॅट यू हॅव टू यूज. येस. ड्रॉप, कव्हर अँड रोल इफ कॉट फायर, और कव्हर द पर्सन विथ ब्लँकेट इमिजिएटली. सो तुम्ही बऱ्याचशा पिक्चर्स मध्ये बघितलं असेल किंवा मूवीज मध्ये बघितलं असेल की जर एखाद्या व्यक्तीला फायर कॅच केली तर त्याला कव्हर करावं लागतं आपल्याला ब्लँकेटने. येस. सो ब्लँकेट इज नॉट मेड अप विथ द कॉटन. ब्लँकेट ही अशी गोष्ट आहे की जी वुलन पासून बनली असते काही वेळेस, किंवा काही वेळेस अदर मटेरियल हे यूज करतात. आणि ब्लँकेट जर तुम्ही प्रॉपरली त्याच्यावर लगेच इमिजिएटली त्याला कव्हर करत असाल त्या पर्सनला किंवा त्या ऑपरेटरला, सो त्याची वाचण्याचे चान्सेस हे वाढतात. येस. Now, what you have to not do? So that is the don't condition. Don't place a burn under the extreme water pressure. बऱ्याच वेळा असं होतं की आपल्याला अननोइंगली आपण ते पाण्याखाली धरतो. येस. तो बर्न झाला एरिया, आणि जर वॉटर प्रेशर हे खूप जास्त असेल, सो तिथे अजून जास्त सिव्हिअर कंडिशन होण्याचे चान्सेस हे वाढतात. डोंट रिमूव्ह द क्लोथ दॅट इज स्टक टू द बर्न एरिया. असं आपल्याला रिमूव्ह करायचं नाहीये क्लोथ कोणतंही जे स्टक झालं असेल तिथे. येस. त्या बर्न एरियाला. अँड डोंट अप्लाय द बटर ऑइंटमेंट, ऑइल, आईस इन द एरिया अफेक्टेड. सो बऱ्याचशा घरांमध्ये ही गोष्ट केली जाते. आईस किंवा मी मगाशी म्हटलं की ऑइल सुद्धा काही घरांमध्ये वापरलं जातं. सो ही गोष्ट ही सायंटिफिकली प्रूव्हन नाहीये. येस. बऱ्याचशा वेळेला जर इंटेन्सिटी कमी असेल, फर्स्ट डिग्री पेक्षा कमी ही, सो त्यावेळेस ती कंडिशन ही रिकवर होऊ शकते. पण असं नाही की बऱ्याचशा गोष्टीमध्ये ती गोष्ट लागू पडेलच. येस. सो डोंट अप्लाय द बटर ऑइंटमेंट, ऑइल और आईस इन द एरिया अफेक्टेड. जिथे तुमचं बर्न झालं असेल तिथे तुम्ही ती गोष्ट टाळलीच पाहिजे. येस. नाउ, फर्स्ट एड इन इलेक्ट्रिकल इमर्जन्सी सिच्युएशन्स. नाउ वी नो दॅट we have seen the first aid definition, we have seen the first aid objectives, we have seen the first aid, you can say, goals, we have seen what is the meaning of burns. Yes. Now we are interested for first aid in electrical emergency situations. Obviously we have to not touch the injured body until detaching them from the source. Yes. So आपल्याला ज्या गोष्टी करायच्या आहेत इलेक्ट्रिकल इमर्जन्सी सिच्युएशन मध्ये, त्या इथे मेन्शन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मी. येस. शट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट. सो आपल्याला आयसोलेट करणं हे गरजेचं असतं. इफ सेफ्टी इज पॉसिबल. दिस कुड मीन अनप्लगिंग अ कॉर्ड, रिमूव्हिंग अ फ्यूज फ्रॉम द फ्यूज बॉक्स अँड टर्निंग ऑफ अ सर्किट ब्रेकर. ऑफन सिम्पली टर्निंग ऑफ द अप्लायन्स विल नॉट स्टॉप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Now, what is the third
situation, or you can say third, we can do inside the first aid. If there is a no help around, तर तिथे काही मदत नसेल आजूबाजूला, कोणी नसेल आपल्या आजूबाजूला, so a non-conducting object like broom or a wooden stick could be used to push the victim away from the source of current. जर एखाद्या पर्सनने त्या पर्टिक्युलर वायरला किंवा त्या पर्टिक्युलर यू कॅन से कंडक्टरला जर हात लावला असेल, सो तुम्ही त्याला हात न लावता तुम्ही एखादी स्टिक असेल किंवा एखादा ब्रूम असेल, सो त्या पर्सनच्या बॉडीला त्याने डिटॅच करण्याचा प्रयत्न करायचा. बिकॉज सी, इफ यू आर टचिंग दॅट पर्सन, सो यू विल ऑल्सो गेट द शॉक. मग त्याची मोठी चेन तयार होते. तुम्ही पिक्चर मध्ये बघितलं असेल, मूवी मध्ये. येस. सो वी मस्ट use a wooden stick to remove that person or to detach that person from that particular conducting part. The fourth is call for medical rescue assistance. जे इमर्जन्सी नंबर्स आहेत ते तुम्हाला माहिती पाहिजे. येस. आणि तुम्ही त्यांना कॉल करण्याच्या परिस्थितीत पाहिजे. तुम्ही गोंधळून न जाता किंवा कोणतंही तिथे टेन्शन न घेता, कसं होईल काय होईल असा विचार न करता, you have to call the medical emergency. Yes. The fifth is, if you can hear their breath, let them tilt to one side. If you don't hear their breath, perform the artificial respiration, mouth to mouth and chest compressing techniques. याच्यामध्ये एक टेक्निक दिली त्यांनी, आपल्याला शिकायची सुद्धा आहे. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कसं करायचं माउथ टू माउथ. येस. मीन्स जर पर्सनला ब्रीथ घेता येऊ शकत असेल आणि तुम्हाला जर तो त्याचा आवाज आला, तुमचं थोडंसं लक्ष त्या गोष्टीमध्ये पाहिजे. आणि मग त्याला काय करायचं, एका साईडला टिल्ट करायचं, जे आपण फर्स्ट सेकंड स्टेप मध्ये बघितलं होतं ते. आणि जर तो जर होत नसेल त्याच्याकडून ते आर्टिफिशियल ब्रीथ, नॅचरल ब्रीथ होत नसेल, सो यू हॅव टू डू द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. येस. और यू कॅन डू द चेस्ट कंप्रेसिंग टेक्निक्स. थोडंसं चेस्टला तुम्हाला कंप्रेस करावं लागतं किंवा प्रेशर द्यावं लागतं, सो दॅट ब्रीथिंग विल स्टार्ट. आफ्टर डुईंग फर्स्ट एड प्रोसिजर, lay them tilt to one side and wait for medical team. Do not provide food or water. ही गोष्ट खूपच डेंजरस असते बरं. तुम्हाला वाटतं की याला पाणी देऊ आपण किंवा काहीतरी अन्न देऊ, त्याला बरं वाटेल. सो तसं नसतं. सो जर त्याला शॉक लागला असेल आणि जर तो इलेक्ट्रिकल इमर्जन्सी मध्ये असेल समजा, येस, सो तुम्ही त्याला थोडंसं वाट बघावी लागेल तुम्हाला. येस. जर तुमच्याकडे हे पर्याय होत नसतील, दोघंही पर्याय होत नसतील, तर तुम्हाला थोडंसं वेट अँड वॉचची भूमिका घ्यावी लागेल. असं नाही की तुम्ही तिथून पाणी आणायचं आणि त्याला पाणी पाजायला द्यायचं. येस. सो असं काही करू नका जेणेकरून तो पर्सन अजून लवकर त्याच्या डेथच्या जवळ जाईल. येस. त्याला फूड पण देऊ नका, काही अन्न पण देऊ नका किंवा काही त्याला पाणी पण देऊ नका. येस. सो दिस इज रिलेटेड टू द फर्स्ट एड, यू कॅन से द इन इलेक्ट्रिकल इमर्जन्सी सिच्युएशन. येस. नाउ there are more safety tips which are available related to the electrical safety. Yes. So turn off electric games equipments when they are not in use or when you go to bed. बऱ्याच वेळेस असं होतं की तुमची जर रूम ही सेपरेट असत असेल आणि तुम्हाला झोप लागत नसेल रात्री, सो तुम्ही बऱ्याच वेळा इलेक्ट्रिक गेम्स असतील किंवा व्हिडिओ गेम्स असतील किंवा तुमचा टीव्ही असेल तर तुमचा मोबाईल असेल, हा तुम्ही बघत असतात आणि काही लोकांना ते मोबाईल बघितल्याशिवाय झोप लागत नाही. येस. सो त्यांना टर्न ऑफ करणं गरजेचं आहे. येस. बिकॉज रात्री किंवा जर सडन लाईट आला किंवा जर सडन व्होल्टेज इन्क्रीज झालं, सो बिकॉज ऑफ दिस देर कॅन बी अ चान्सेस ऑफ फेल्युअर ऑफ इक्विपमेंट ऑब्वियसली. बट इफ द व्होल्टेज इज मॅक्सिमम, सो जर व्होल्टेज जर मॅक्सिमम असेल, सो ते कॅच बर्न सुद्धा, यू कॅन से फायर सुद्धा कॅच करू शकतात. येस. इट इज सेफर अँड ऑल्सो गुड फॉर द एन्व्हायरमेंट. येस. सो अशा गोष्टी तुम्ही फॉलो करणं गरजेचं आहे की त्या सेफ असतील आणि एन्व्हायरमेंटसाठी सुद्धा गुड असतील. येस. अँड द लास्ट पॉइंट इज गेट अ ग्रोन अप टू रेग्युलरली चेक्स द प्लग, सॉकेट्स अँड कॉर्ड्स. इफ डॅमेज, मेक शुअर दे गेट रिपेअर्ड. तुमच्या घरामध्ये जे मोठे असतील किंवा जे लहान असतील, सो त्या लहानांना तुमच्या त्या प्लग्स पासून किंवा सॉकेट्स पासून किंवा कॉर्ड्स पासून हे नेहमी दूर ठेवा. येस. आणि जर ते डॅमेज झाले असतील, सो त्यांना रिपेअर लवकरात लवकर करण्याचा प्रयत्न करा. बिकॉज जे लहान मुलं असतात त्यांना कल्पना नसते की इलेक्ट्रिकल करंट काय असतो, व्होल्टेज काय असतं, शॉक काय असतो, हे त्यांना माहिती नसतं.
तुम्ही त्यांना सांगायची सुद्धा गरज नाहीये, त्यांना ऑटोमॅटिकली जेव्हा लागेल किंवा त्यांना तो सहन होईल त्यावेळेस त्यांना ती गोष्ट कळेल. येस, म्हणजे असं नाही की त्यांना तो शॉक द्यायचा आपण घरामध्ये, असं पण नाहीये कंडिशन. येस, सो वी हॅव टू मेक शुअर दॅट दे मस्ट be in the safer condition, yes, so that they can enjoy their life. Yes, so these are the terms related to the first aid and some safety tips which we have discussed in the today's class. I hope you understood the today's class. Yes, we will discuss more safety tips in the next class.